ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಸರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ನಾಡಿದ್ದು. ಓಹೋ ಹೋ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविराहं श्रीमत्तदङ्गीकुलं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च महदाक्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाः भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे प्रणीमहे च तत्राहाद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापे नमः भारतेन तथा उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपादलोचनशम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्यायो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महदेवलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां स्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यजाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं। भीष्मद्रोणतटा चेद्रतुजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्दिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी ऐवर्तके केशवे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादनिन्दायितपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजमौलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनजत्पदैराराः प्रीतीयमानं मुदाः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपराक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये सप्तमश्लोकः। ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಮಮ ಯೋಗೇತಿ ತತ್ವತಃ ಸೋವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಳಯದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಕರ ಎಂದು ಆಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಚಿತ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಅತಿಶಯ ಉಂಟು ಎಂದು, ಇಂತಹ ಪಾರಮೈಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತನಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರಗಳಾದ ಪಾರಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಮ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಣೋಚಿತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ನನ್ನ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ, ಇಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಯೋಗಂಚ ಹಿಂದೆ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏತಂ ಯೋಗಂಚ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಯುಜ್ಯತೆ ಅನೇನ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂತು. ಯಾರು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅಹರಗೆಲ್ಲೇ ನಿರಿಯುಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೆ ಗುರೆಮಾರ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಬಂಧವು, ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯದ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸಂಬಂಧ ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅತಿಶಯದಾಯಕಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ ಅನಪಾಯಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅನನ್ಯ ರಾಘವೇಣಾಹಂ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯತ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ? ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನನ್ಯ ರಾಘವೇಣಾಹಂ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯತ ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತತೆಯು ಈ ಯೋಗಂಚ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇಜ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜ, ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 37:18. ಯಾರಿಗೆ ಜನಕನಂದನೆಯ ಪತ್ನಿಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಸದೃಶವಾದುದು ಆಯಿತು ಎಂದು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಮಾರೀಚನ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ರತ್ನಕ್ಕೆ ದೀಪ್ತಿ ಹೇಗೆಯೋ, ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ಅತಿಶಯದಾಯಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಂಚ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಏತಾಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದದ್ದನ್ನಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಿದ್ರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯೋ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಮಾನತೆ ತರಬೇಕು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಅವರದು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ, ಭರ್ತ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊರಬೇಕಾದವನು ಇವನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ರಕ್ಷಕ, ಅವಳು ಭಾರ್ಯ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ. ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, 3 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ. ಗೃಹಿಣಿ, ಗೃಹ ಮುಚ್ಯತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಅತಿರೇಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ವಿಮೋಚನಾ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಏನು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ತುಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೀಗ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಇವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಪೆಟಿಕೋಟ್ಸ್. ಆ ಕಾರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಧರ್ಮನ್, ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆಯಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನ್ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. 2 ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು. ಒಂದು, ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಾರ್ದವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಇದು ಕಲಿಗಾಲದ ಮಹಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗೇನೆ, ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಬ್ಬೇ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಶ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಸಮವಯಸಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಯಜಮಾನ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿದೆ. ಏನೋ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ, ಏನು ಕೂಗಾಗುಡುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಹಾಪತಿವ್ರತಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನಮಗೂ ಬೇಕು, ನಾನು ನಂದು, ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ನಾನು ಗ್ರೇಟು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರೀಚ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತದು. ಯಾರಿಗೆ ಜನಕನಂದನಿಯ ಪತ್ನಿಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೇಜಸ್ದು ಅಸದೃಶವಾಯಿತು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಹೋದಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೋಯಿತು, ಅವನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೋಮ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಲೆ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಸದಾ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಹ, ಅವ್ರಿಗಿದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ.
ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸೋದು ಸರಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ಅವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಇದಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅವ್ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡೋದೇನೆ ಸದಾ ಜಪಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಇದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಜಪದ ಪೂರ ಫಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಉಪನಯನ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮದುವೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬಾರದು. ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಂತವ್ರು. ಸದಾ ಲೋಕದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಶ್ರಯಣಾದಿ ಇದುಗಳನ್ನೇ ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಗೃಹದ ಸಂಸಾರದ್ದು ಇದ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಚಯ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಅವನ್ ಕರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳ್ತಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹಿತ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಆ ಬಾಲಧನ್ವಿ ರಂಗಾಚಾರ್ ಮೈಸೂರಿನವರು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀತೆಯ ಕೈವಾಡ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಯೋಜೆ, ಅದು ಧಾತುಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಸಹಕಾರಿ, ಅವಳು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ. ನ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಾಳ ಇರೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಗುರು ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೀರಸ ಖಂಡಿತ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲೂ ವೀರಸವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವೀರಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರಸ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ತರ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೋಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಡದೆ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಪತ್ನಿ ಆಗ್ಲಿ ಪತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪತಿಯನ್ನ ನೀನು ಅಂತ ಸಿಂಗಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ತಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೇ. ಶರಣಾಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿದ್ದು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಕೌಮಾರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರ ಬಾಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ. ಜೀವಾಮ ಶರದಶತಂ. ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು,
ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ? ಇರೋ ಬಾಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ವೇದ ನೂಲ್ ಪಿರಾಯುಮ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾದಿ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಒರುಂಗಿಪ್ಪೋಹಂ ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೆ. ತಿರುಮಾಲೈ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಇದು. ಮಿನ್ನಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕೈಹಳ್. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು ಇಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷನೋ 80 ವರ್ಷನೋ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋದ್ವಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಗಾಟ, ನಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು, ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಫಲವಾಯಿತು ಅನ್ನೋಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿವಾಹ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹಜ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸಂತತಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು, ಅಹಂ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹನೆ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕ್ಷಮಯಾಧರಿತ್ರಿ, ಆ ಸಹನೆ ಸಂಯಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಎಲ್ಲ. ಪುರುಷನಂತೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಣ 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 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮೂರೇನೆ: ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿ ಸಹ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಗತಿರ್ಭವತಿ. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಪುರುಷನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದೇನು? ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ, ಅವನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಾಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ, ಭೂವರಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಸ್ತ್ರೀ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸೇರಿಸೋದು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವನ ಹೆಸರೇ, ಶ್ರೀ ಸಹಿತನಾಗಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದೇ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತನಾಭ ಎಂಬ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನವು ವಾಚ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಶ್ರೀ, ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನೆಂದೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಕೂಡುದು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇತ್ ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಷು ಚ ಅವತಾರೇಶು
ವಿಷ್ಣೋ ಏಷ ಅನಪಾಯಿನಿ ಎಂದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೇನೇ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರ ಉಕ್ತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಜಹತ್ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿತ್ವವೋ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇನು, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಯೋಗವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷಯವೇ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಷೇಪ ದೂರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿಥುನಮೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಆಳ್ವಾರಗಳ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಲಗೆಲ್ಲೇ ನೆರೆಯುಮೆನ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿರಲಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಧ್ಯನೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪತ್ನಿ ಭಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ರಮಿಸು. ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದವನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನವೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಹುತು, ನೀನು ಉಳಿತೀಯಾ, ನಿನ್ ಲಂಕೆನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಉಳಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿವೇಕ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತುಗಳಾದ ಪರ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ, ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ 7:17 ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪರಮ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನ ಉದಾರ ಸರ್ವೈವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂತವರನ್ನ ಉದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಪರಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ 7:23 ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ 8:14 ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮ ಸೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಯಗಳೊಂದು ಯಾವುದು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿ ಎಂದು ಈ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತಾನು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಸಮಸ್ತ ಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹದ್ ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ, ಮಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಜೇಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಜೇಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ನವರತ್ನಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು, ದಾರ ಯಾವುದು, ಕೊಂಡಿ ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಅಗಾಧ ಸಂಸಾರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಕರ್ಮನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನವನ್ನ.
ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾದೋ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಈ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಾನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಏಕನಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನ ಯಾವನು ತತ್ವತಃ ಇರುವುದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಆರೋಪಿಸದೆ ವೇತ್ತಿ ತಿಳಿತಾನೋ ಸಹ ಅಂತವನು ಅವಿಕಂಪ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಅಚಾಲ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ, ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದೊಡನೆ ಯುಜ್ಯತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶದಪಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ತತ್ವತಃ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಶ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು, ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಭೂತದ್ದು, ಇವನ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ತಾ ಪುಣ್ಯೇನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಗಣಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುಹು ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧುಹು ಎರಡು ಆಗೋದಿದೆ. ಮನ ಇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ, ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸವಾಗ್ಲು ತೊಡಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರೇರಕಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇ ಕಾರ್ಯೈತಿ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಬಂದು ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಂಖಚಕ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಇದನ್ನ ಕೊಳಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಪ್ರೇರಣೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ. ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಭೋಗಗಳು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸೋನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದೇ ಅಂತ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಇವನು ಹೇಳೋದ ಯಾರು ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಅಚಾಲ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ. ತತ್ಕೃತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ನನಗೆ ಉಪಾಸ್ಯಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಯಾರು? ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಪೂರ್ಣರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬಿರುದೋ ಬಾವಲಿಗಳೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಸನ್ಮಾನವೋ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೂರ್ಣರೇ. ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಮಮಯೋ ವೇತ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಧ್ಯಾನವೇ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ.
ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಮ ವಿಭೂತಿಂ ತತ್ವತಃ ವೇತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಇದ್ರಲ್ವೇ ಅದರ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಆದರೆ ಆಗ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಆಕಾಶದ ಪುಷ್ಪ. ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂ ಇದೆಯಾ? ಗಗನ ಕುಸುಮದಂತೆ ಈ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವೇ. ಇಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯೋಗಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸವಿಶೇಷವೇ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸವಿಶೇಷ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆಯನ್ನೇ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಂಡನೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪರಮತ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ. ಜ್ಞಾನ ಏನು? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಸ್ತ್ರೀಯರಿಲ್ಲ, ಇತರೆಯವರು ಇಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು? ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಮೀರಿದ ದಶೆ, ಅವಧೂತ ದಶೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟು. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಭಯಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ, ಅದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ರೀತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ, ಈ ತರ. ರಾಮಾಯಣ ಶರಣಾಗತಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ 2 ಭಾಗ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದಶೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಶೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಮ್ದು ಲೌಕಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ, ವೈದಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಭಾಗ. ಈಗ ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು? ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ 1 ಸೂರು, ಮಲಗೋಕೆ ಬೊಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟಾ? ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸೆಷನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದವ್ರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಯಾಕೆ ಈ ಹುಚ್ಚುತನ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಈಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು. ಈಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ.
ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯಕ, ಏನು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. -ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯೋ? ಯಾಕೆ ಬೇಕದು ದುಡ್ಡು? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೋದ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗದ ಮಗನಿರ್ದೊಡೇಂ ಇರದಿರ್ದೊಡೇಂ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಇವಾಗ ಅಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವನೇನ್ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವನ ಕೈಲಿ ದರ್ಬೆ ಮುಟ್ಸಿಟ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟಿದ ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನು ಭ್ರಮೆ, ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಹಣ ಇಲ್ದಿದ್ರಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ ಅಂತ. ಈಗ ಹಣ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಆ ಟ್ರಂಪ್ ಇದು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ವೀಸಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬರ್ಬೇಕು. 1 ವಾರನೋ 10 ದಿವಸ ಟೈಮ್. ಹೆಂಗಿದ್ರ ಹಂಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ ಬರ್ತಿರೋ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ 12, 2, 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಪಾಪ ಅವರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಬದುಕನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸುಲಭವಾಗಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ. ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು. ಹಣ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ಲಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಬಯಸೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲಸವೂ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೇ ನಿದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೋಗಿ MS ಮಾಡು, ಕೆಲಸ ಹೊರಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು MS ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ MBA ಸೇರ್ಕೊ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ MBA ಸೇರೋದು. 3 MBA, 4 MS, ಬರೀ ಜೀವನ ಪೂರ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಾಳದ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ? ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ತಂದು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸು ಇದೆ, ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು.
ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 2 ಹೊತ್ತು ಅಶನಃ ಅಹರಹ ಅಶನಮಿಚ್ಛಂತಿ, ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ. ಎಂಥವರನ್ನ ಉದಾರರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು? 4 ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಉದಾರಿಗಳೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವ್ರು ಇಲ್ದಲೆ ಇದೇ ಸಾಕು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಪರ, ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ 22ನೇದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸೌಶಲ್ಯ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇಂತಹ ಯಾವ ಹೇಯ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತವನು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಾನು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಹದ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಪಾದೋ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯ ಅಮೃತಂ ದಿವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ಈ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಾನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಏಕನಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನ ಯಹ ಯಾವನು ತತ್ವತಃ ವೇತ್ತಿ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸದೆ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಸಹ ಅಂತವನು ಅವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ, ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದೊಡನೆ ಯುಜ್ಯತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ. ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠ. ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಅಚಲವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ. ತತ್ಕತೃ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿ ಬೇರು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಮಾಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಧ್ಯಾನವೇ ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪರದೇವತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದಶೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾಥಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕುಂದುಕ ಅಲ್ವೇ? ಆಗ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗಲ್ವೇ? ಬರೀ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು, ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ದ, ಅದಷ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ 700 ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಿಶೇಷನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮತಃ, ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಏನು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯಾಗಿರುವುದೇನು, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಮನ ಏನು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ ಯೋಗವು ಆತನ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನು ಅವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಹೇತುವೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣ. ವಿಭೂತಿಯು ಯೋಗವೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕುಂದುಕವೇ ವಿನಃ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ? ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಯೋಗೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಎಂಬುದನ್ನ ಸತ್ಯವಾದುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದೆಂದೇ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ವೈತದ ನಿರಸನ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಂದು
ನಾವು ಆಲೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಪನ್ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಯಾರಸ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಾದಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪಾರಮೈಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಶಂಕಿಸಬೇಡ. ಪರತತ್ವವಾಗಿ ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಇವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಕ್ರಿಯಾ ಚ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಇವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಕ್ರಿಯಾ ಚ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯೆಯಾದದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಎಂಬುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವೋ? ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಇಲ್ವೇ? ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಗನ ಕುಸುಮವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿರೋದನ್ನ ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಗಗನ ಕುಸುಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಏನಾದ್ರ ಬಣ್ಣ ಏನು, ಹೇಗಿದೆ ಅದು, ಎಷ್ಟು ದಳಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಗಗನ ಕುಸುಮದಲ್ಲಿ? ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಹಾಗೆ ತತ್ವತಃ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯೋದು, ಅದು ಈಗ ತತ್ವತಃ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಶರೀರ, ಆತನ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ, ಅದು ಈಗ ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಇದೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅಜನು ಅನಾದಿಯೋ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ನವ್ಯಯಾತ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋನು. ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟದೆ ಇರೋನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ. ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್, ಶೋಭನಂ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಪಿರಂದಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರನ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದೀಗ ಅದು ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಅವನು ಅನಾದಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದ್ದ, ಹಿಂದೇನೋ ಇದ್ದ, ಇಂದು ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಗೀತೆ 19:3 ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಹತ್ತಾದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನುಳ್ಳವನು, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ತನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯೋಗಗಳುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿನಃ ಪುಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರು ಪುಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೋ? ಪುರುಷಂದೋ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ದೋ ಶರೀರ, ಆಹಾ ಊಹು ಏನ್ ಫಿಗರು, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆ ಚರ್ಮ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜೆ ಸ್ನಾಯು ಮೂಳೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಸಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೋಹ, ಆಹಾ ಊಹು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇದಿಷ್ಟು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜರು ವಿಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಏತಾಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮದಾಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮದಾಯತ್ತಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪಂ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಮದಾಯತ್ತಂ ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಮ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ರೂಪಂ ಯೋಗಜ್ಜ ತತ್ವತೋ ವೇತಿ ಯಹ ತತ್ವತೋ ವೇತಿ. ಯಾರು ತತ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ಸಹ ಅವಿಕಂಪೇನ ಅಪ್ರಕಂಪೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಮದ್ವಿಭೂತಿ ವಿಷಯಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಷಯಂಚ ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವರ್ಧನಮಿತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈ ತನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅನುಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿರದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಬ್ಬರದು. ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಫಲ್ಯತೆಗೆ ಹೇತುವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಭೂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ, ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮದಾಯತ್ತೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪಾಂ ವಿಭೂತಿಂ, ಸಮಸ್ತವೂ ತನಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಮಾಮ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ರೂಪಂ ಯೋಗಂಚ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತ್ಯನೀಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೂ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಯಾವನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವನು ತತ್ವತೋ ವೇತಿ, ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾನೋ, ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿತಾನೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಲಾಪವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ನನಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ. ಭಕ್ತರು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಅವನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರದಂತೂ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಇರಬಾರ್ದು ಪಾಪವೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ತಗೊಂಡು ಈ ದಶಾವತಾರಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದಾಗಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹೀತನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳ ನನಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರಮ ದುಃಖಿ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರ ದುಃಖವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ದುಃಖ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ದುಃಖನೂ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಇವ್ರ ದುಃಖನೂ ತಗೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ವೇದ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯ ಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಆನಂದೋ ವೈ ರಸಃ ರಸಗೃಹ್ಯೇವಾ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದಿ ಭವತಿ. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನ ಪರಮ ದುಃಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಭಗವಂತ ಪರಮ ದುಃಖಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು. ಆ ಪರಮ ದುಃಖಿ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ದ್ಯೋತಕವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಥರದಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗೇನು, ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಹೊಡಿರಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಹಸು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವಿನ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುತ್ತೋ, ಯಾವ ಹಸು ತನ್ನ ಗಂಜಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋಲ್ವೋ, ಅಂತ ಹಸು ತಾನು ಕರುವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವಾಗ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡನೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದುವೆ. ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ದೇಶಿಕರದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ದೇಶಿಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ದೇಶಿಕರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬೇರೆ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗಣ ಮಹೋದಧಿಯಾದಂತಹ ಅವನನ್ನ ಸರ್ವಗುಣ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅವನ ಸರಿಯಾದವನು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿರ್ಗುಣ ಹೈ ಭವಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನು. ಸಗುಣ ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅವನು? ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯಾದವನನ್ನ ಸರ್ವಗುಣ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನ ಆನೀತವಾದಗ್ಗ ಸ್ವದಯ ತದೇಕಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮೆಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನು ತತ್ವದ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಸಹ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆರಂಭಕನು ಅವಿಕಂಪೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಕಂಪೇನ, ಎಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಂಚಲವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದು ಹೀಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಸಂದೇಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವಿಚಾಲ್ಯವಾದ ಯೋಗೇನ, ಕಾದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯುಜ್ಯತೆ ಸೇರುವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ವ ನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಾರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಎಂಬ 2 ಪದಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಶ್ರೀಯಃಪತಿ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ. ಈ ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗೆ: ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಯ್, ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ, ವಿಶ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹ. ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೋರಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿದ್ರಲ್ವೇ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವೋ ಅದು ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು? ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಹಾದಾನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು
ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಶು. ನಾನು ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕಾ? ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಇದ್ರಲ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ದಿವ್ಯಮಗಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯದ್ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಪತಿ, ಉಮಾಪತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರಿಯ ನಾರಾಯಣ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಮಿಕ್ಕ ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಉಪಾಯ ಉಪೇಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಲಾರ. ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯೋ ಜೀವಾತ್ಮರ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಎರಡನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ನರಳುತ್ತಿರುವವನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆಯ ರೂಪಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೇನ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡದ? ಮತ್ತೆ ಆ ರಥ ಇದು ಸರ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೋಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕುಂತಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ ತೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿಸೋನು ಯಾರು? ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೇ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಚಕ್ರವನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವದೃತ, ತಗೋ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡಿ ಅಂತಂದ. ಆ ಅರ್ಜುನನ್ಗಿರೋಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ, ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾರು ಆಗುತ್ತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಜಯದ್ರಥ ನಗದ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗೋ ನೀನ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ನಿನ್ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬಾಣ ಹೋಗ ಅವನ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡೋಕೆ? ಹಗಲಿನಲ್ಲೇ ಈರಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದು ಏನು? ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏಕದೃಷ್ಟಿ ದಯಾಯಾಹ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದು. ಮಾತಾದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೇ ಜಾತಸ್ಸೋಹಂ ಜನನಿ ಯುವಯೋರ್ ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಹ. ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ, ಒಂದು ಕೃಪಾವಲೋಕನ. ಅವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತವನು ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಉಪಾಯ ಉಪೇಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಲಾರ. ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯು ಜೀವಾತ್ಮರ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳುತ್ತಾ ಇರೋವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಆಶ್ರಿತರ ವಿವಿಧ ಮನೋರಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ನಾವು ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ, ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚಾತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ
ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯಮನ್ಯೈ, ಎಲ್ಲರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಯಾಚನೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಂತವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಜನ ಮನೋನಯನಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನಾಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬಂದನೇ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಮಹಾ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಭಗವಂತ, ಇವಳು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಅವನು ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಹಳ ಕಾರುಣ್ಯಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ನೀವು 3 ಜನ ಕೆಟ್ಟವರು, ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆಯೇ? ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು, ಭಗವಂತ ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೈನಸ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಭಗವಂತ. ಈಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಮ್ಯಾರು ದೇವರಂತವ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯವಾಗ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ನೀನ್ ಅದು ಮಾಡು, ನೀನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ? ನಮ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ದು, ಏನೋ ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವಿರಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, 8ನೇದೋ 9ನೇದೋ ಎಷ್ಟನೇದೋ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾರಿಯೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಮನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗನನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆವೋ ಅಂತ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಮ್ನಾರ್ ವೀಡು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಅವನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ಉದಾಸೀನ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಸಯುಜಾಸಕಾಯ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅನಷ್ಟನ್ನ ಬಿಚಾಕಶೀತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಉದಾಸೀನ. ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಅವನು ಮಹಾ ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೀಗೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 4ಕ್ಕೇನೆ, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ 5 ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವಳನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅವರಿಬ್ರು ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿರದ ದಂಪತಿಗಳು. ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಇಬ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೋ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ವಾ, ತಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕರಿತೀನಿ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ? ತಂದೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ನೋಕೆ.
ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನೇ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಈ ತರದಲ್ಲೂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ದೈವೋ ದಂಪತಿನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ, ಅವಳು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ್ರಿ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಗೆ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿಗಾದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾ ಮಹೋದಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರಲ್ವೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದಾಗಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉದ್ಧಾರ ಆದ, ನಂಬದಿದ್ದನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಾಳಾದ. ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಬಿಯು ನಂಬದ ಇಬ್ಬಂದಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ನೊಣ ಸಿಂಬಳದಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಕರು ಸುಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಬರೋಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬಂದಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿರಬೇಕು. ಅನ್ಬನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம், ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம். ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವುದಂತದಿರಬೇಕು. ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅವನ ಪಾದ ತಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದು ಅವಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம், ಅನ್ಬನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம். ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷಕಾರ ಭೂತಿಯು ಅನುಗ್ರಹಮಯನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತ ನಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ, ಯಾವನು ತಿಳಿತಾನೋ ಅಂಥವನು ಅವಿಚಾಲ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಪರಮೈಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಏಕಾಂತವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅರ್ಥ, ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನನಗಿರುವ ಅಗಾಧವಾದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಮನ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳ ಹೀಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳಿಲ್ಲದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇವೆರಡರ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವರ್ಧಕ. ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಏನದು? ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳಿದು, ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವರ್ಧಕವಾಗೋದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮದ್ವಿಭೂತಿ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದ ನಿಯಮವನ್ನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಷಯಂಚ,
ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವರ್ಧನಂ ಇತಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ರಸ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಅದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾರಿ ನಾ ಮಾಡುವುದೇನು, ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ನೀ ಮಾಡೋದೇನೋ ಹರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ? ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಗದಗ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಂತೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಲ್ವೇ? ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವರ್ಧನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಸ್ವಯಮೇವ ಅರ್ಜುನನಾದ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ದ್ರಕ್ಷಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಕಾಣುತ್ತೀಯ. ದೃಕ್ ಅನ್ನೋ ಪಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ದರ್ಶನ. ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ಹಾರವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ ಹಾರವ ಕಣೋ ಅಂತ. ಹಾರವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ತಾನೆ ಅಂತಾನ? ಮಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟೋನೋ ಹಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ. ಪಾರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ. ಪಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿ, ಪಾಲು ಹಾಲು, ತಮಿಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಾಗ್ಲಿ. ಇದು ಪರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ದರ್ಶನಗಳು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ದರ್ಶನ ದೃಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಳಕೆಗಳೆಗಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅದೇನ್ ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ದರ್ಶಿನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ದರ್ಶನ, ದೃಕ್, ಪಾರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾರುವ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾರುವ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅದು ಜಾತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದವನು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು 1000 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರೀದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು. ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನೀನು ಕಾಣ್ತೀಯ. ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮುಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಚನೆ. ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತರಾಗಿ ಬುಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಮಮಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಸಹ ಅವಿಕಂಪ್ಯೇನ ಸೋವಿಕಂಪ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ವಿಭೂತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಪಾಕ ರೂಪಂ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ದರ್ಶಯತಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅವತಾರಿಕೆ. ವಿಭೂತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಪಾಕ ರೂಪಂ. ನನ್ನ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದ ನಿಯಮನದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಭೂತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಇದು ಭಕ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಪರಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನ ದರ್ಶಯತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಯೋಗಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಮಾಮ, ಹಾ, ಅರುಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ? ಅರುಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಹಾ, ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ. ಅವನ Okay. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕರುಣೆ, ಅದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯ. ಇವಳು ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಿಂಕಿಣಿ ವಾಚ್ಯ ತಾಮರೈ ಪೂಪೋಲೆ. ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ರೆ ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪ ಮಿಳಂದೇನೋ ರೆಂಪಾವಾಯ್. ಕೊಂಚವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಒಂದೇ ಸಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರಸೋಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ವಾಚ್ಯ ತಾಮರೈ ಪೂಪೋಲೆ ಚೆಂಗಣ್ ಶಿರಿಚಿರಿದೆ ಎಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿಯಾವೋ. ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ಯನಂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚುರ್ಚೂರು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅದು ತಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಗಳ್ ಶಾಪ ಮಿಳಂದು, ನಮ್ಮ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಭಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಏನದು? ಭಕ್ತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ದಿಶೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ, ನೀನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ. ಈ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ತೀವ್ರತೆ, ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ದಯ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಗರೆತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೇರೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಅನ್ನ ಬೇಡ, ನಿದ್ದೆ ಬೇಡ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಡ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡ, ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಡ. ನನಗ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ದೃಢವಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನಗುಂಟು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನೀನೇನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಶರೀರ ನೀನು, ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ನಿನಗೆ ಶರೀರ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಶರೀರ, ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅವಕಾಶ, ಅದರದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದ ಇರೋ ಈ ಬಾಳನ್ನ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್,
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡವನನ್ನ ನನಸಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪದ. ಆ ಪಕ್ವತೆ ಬರೋದು ಹೀಗೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಡಿ, ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಅತಿರೇಕಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಂದೇಶ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಇವನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ. ಅವನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಖಂಡಿತ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಯಾರನ್ನೋ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಇವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ. ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿಂ ಅಭಿಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ